یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے خوشی کا موقع ہو، خواتین سجے سورے نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ 14 اگست قریب آتے ہی خواتین نے سب سفید رنگ کے ملبوسات کے ساتھ ساتھ میچنگ اشیاء کی خریداری تیز کر دی۔ خواتین جشن آزادی کی تیاری کیسے کر رہی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ۔ جشن آزادی منانے کے لیے شہر بھر میں سب سے لالی پرچموں کی بہار ہے۔ ایسے میں خواتین پیچھے رہ جائیں یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ خواتین بھی وطن سے اظہار محبت کے لیے ملبوسات کے ساتھ ساتھ میچنگ کا سجاوٹی اور آرائشی سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔ خواتین کہتی ہیں آزادی کا جشن دھوم دھام سے منائیں گی۔ ماشاءاللہ بہت دھوم دھام سے یہ تیاری ہو رہی ہے ساری، جیسے کہ ایک دن رہ گیا آپ کو پتہ ہے جشن آزادی میں، اور سب اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے چیزیں خریداری کر رہے ہیں۔ ہم بھی لینے کے لیے آئے ہیں اپنے لیے چوڑیاں، بچوں کے لیے اسکارف، اور ہم بھی یہ دن بہت دھوم دھام سے منائیں گے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ آزادی کا تہوار ہمارے لیے عید سے بھی بڑھ کر ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی شاپنگ بھی کر رہی ہیں۔ بچوں کے لیے بھی ہر چیز خریدی ہے، اپنے لیے بھی کپڑے وغیرہ خریدے ہیں، جوتے خریدے ہیں، چوڑیاں وغیرہ ہر چیز خریدی ہے، اور بچوں کے ساتھ ہم بھی مناتے ہیں جشن آزادی۔ دکاندار کہتے ہیں خواتین جوک در جوک آ رہی ہیں، جس کے باعث بینڈز، ہیئر پن، ماتھا پٹی، انگوٹھیوں کے ساتھ ساتھ میچنگ کی چوڑیوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ خواتین تو ماشاءاللہ جوک در جوک ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور آگے بالیاں، ٹاپس، چوڑیاں، ہیئر کیچ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، بریسلٹ ہیں، گلے کی گانیاں ہیں، ہاتھوں میں ڈالنے والے ہیں، بالوں والی وگیں ہیں، بہت پرچیز کر رہی ہیں۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں جگہ جگہ لگے سفید اور سبز رنگ کے دوپٹوں کے سٹالز بھی خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ 77ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ لاہور کے زیر اہتمام یوتھ سمٹ 2024 کی تقریب۔ یوتھ سمٹ کا افتتاح ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے کیا۔ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی بھی خصوصی شرکت، کہتے ہیں نوجوان ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، یوتھ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ فلیٹیز ہوٹل میں منعقدہ یوتھ سمٹ میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد اور حکومتی عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ نوجوان کسی بھی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور اس میں فیملیز، ہر ایج گروپ، ایوری ون واز انوالوڈ ان دوز سیلیبریشنز۔ تو آج جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ یوتھ سمٹ کر رہے ہیں، یہ ایک فل ڈے ایونٹ ہے جس کے اندر ملٹیپل ہماری ورک شاپس جو ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر کا کہنا تھا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں، انہیں کھیلوں کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ 25 کروڑ کی عوام ہے تو ان میں سے 64% آلموسٹ ہماری یوتھ ہے جو پاکستان کے اندر ہے، 16 کروڑ بنتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ 32 کروڑ بازو ہیں تو پاکستان کو کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ یوتھ سمٹ میں مختلف پینل ڈسکشنز کا بھی اہتمام کیا گیا اور ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور۔ کہ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر لاہور کے دل مال روڈ کو برقی کمکموں سے سجانا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ بلڈنگز پر لہراتے قومی پرچم نے مال روڈ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ وابڈا ہاؤس، الفلاح بلڈنگ سمیت دیگر شاہراہوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس حوالے سے بات کریں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائے گا جشن آزادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ یقیناً جشن آزادی کو ایک دن باقی رہ گیا اور شہر بھر میں اس کا جو جوش و جذبہ ہے وہ یقیناً دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور مال روڈ جسے لاہور کا دل بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر اس طرح کے ایونٹس کے اندر سب سے زیادہ پاپولیشن لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت پبلک پلیس مانا جاتا ہے۔ وہاں کی جو بلڈنگز ہیں جہاں پر ان کی خوبصورتی آپ ہے وہ 14 اگست کی جو برقی کمکمیں ہیں اور ہمارا قومی پرچم جب ان بلڈنگ پر لگتا ہے تو یقیناً ان کی خوبصورتی 4 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اسی کی تیاریوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے۔ میرے پیچھے اگر آپ وابڈا ہاؤس دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ قومی پرچم کی جو گرین لائٹس ہیں وہ لگائی گئی ہیں، ساتھ کافی بڑا قومی پرچم بھی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے، کیونکہ یہ ایک مین چاہراہ ہے چیرنگ کراس، جہاں پر آتے ساتھ ہی سب سے پہلے نظر جو ہے وہ میرے پیچھے جو بلڈنگ ہے وہاں پر پڑتی ہے، اور یقیناً ہر شہری، ہر پاکستانی اس بلڈنگ کو دیکھ کر نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اس کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر میرے سامنے دیکھیں تو وہاں پر بھی
الفلا بلڈنگ ہے وہاں پر بھی قومی پرچم لہرا دیے گئے ہیں. اسی طرح پنجاب اسمبلی کے اوپر جو مین بلڈنگ ہے وہاں پر بھی لائٹیں لگانے کا کام شروع ہے, کیونکہ پرسوں ہے, کل کا دن ہے, اسی لیے تیاریاں جاری ہیں اور کل جو ہے وہ تمام تر تیاریاں مکمل کر دی جائیں گی. اور یقیناً شہر لاہور کا جو دل ہے مال روڈ, اس کی خوبصورتی قومی پرچم اور برقی کمکموں کے لگنے کے بعد جس طرح سے نکلے گی وہ قابل دید ہوگی. اور شہری بھی اس چیز میں بھرپور انداز میں جوشیلے نظر آ رہے ہیں, پرجوش نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا ہے جہاں پر انتظامیہ اس خوبصورتی کو بڑھانے میں ایک قدم آگے ہے, وہیں پر شہر لاہور کے جو لاہوری ہیں وہ بھی بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی شاپنگ کی جائے, قومی پرچم لیے جائیں, گاڑیوں پہ قومی پرچم لگائے جائیں, موٹر سائیکلز پہ لگائے جائیں, ہر جگہ پر قومی پرچم لہرا کر یہ بات ثابت کی جائے گی کہ 14 اگست کا جو آزادی کا دن ہے اس کو بھرپور انداز سے لاہوری منانے میں سب سے آگے ہیں. ٹھیک ہے توقیر اکرم, آپ کا بہت شکریہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایکشن پر ایکشن, اوور بلنگ کے تمام یونٹس بجلی صارفین کو واپس. 83 کروڑ 10 لاکھ یونٹس 3 قسطوں میں واپس کیے گئے. صارفین کو 39 ارب روپے کا ریلیف ملا. لیسکو حکام نے رپورٹ FIA کو جمع کروا دی. آئندہ اوور بلنگ نہ کرنے کا تحریری بیان بھی جمع کروا دیا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہریوں کو ریلیف دینے کی کاوش رنگ لے آئی. اوور بلنگ کے تمام یونٹس شہریوں کو واپس کر دیے گئے. لیسکو حکام نے رپورٹ FIA کو جمع کروا دی. لیسکو کی FIA کو جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق 831 ملین یونٹس 3 قسطوں میں عوام کو واپس کیے گئے. رپورٹ کے مطابق لیسکو صارفین نے 39 ارب روپے اوور بلنگ یونٹس واپس کیے. ڈائریکٹر FIA سرفراز خان ورک کا کہنا تھا کہ لیسکو کی جانب سے آئندہ اوور بلنگ نہ کرنے کا تحریری بیان جمع کروایا گیا ہے. سرفراز ورک نے کہا کہ اوور بلنگ آئندہ ہوئی تو FIA کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا. سولر والے گرین میٹرز کی بلیک میں فروخت مارکیٹ میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کی قیمت 45,000 تک جا پہنچی. مڈل مین مافیا نے میٹرز مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیے. اضافی ادائیگی کے باوجود صارفین کو مکمل دستاویزات کی فراہمی نہیں ہو سکی. 15 روز تک میٹرز ملنے لگے. شہر میں سولر سسٹم کنیکشن میں استعمال ہونے والے گرین میٹرز بلیک میں فروخت ہونے لگے. مارکیٹ میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کی قیمت 45,000 روپے تک جا پہنچی. ذرائع کے مطابق مینوفیکچررز نے گرین میٹر کی قیمت 34,000 روپے تک مقرر کر رکھی ہے. مڈل مین مافیا نے اسٹاک اٹھا کر مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیے. ہزاروں روپے کی اضافی ادائیگی کے باوجود صارفین کو مکمل دستاویزات کی فراہمی نہیں ہو سکی. انوائس، گیٹ پاس اور انسپیکشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے. اضافی قیمت ادا کرنے کے باوجود 15 روز تک میٹرز ملنے لگے. لیسکو نے 15 اکتوبر تک گرین میٹرز لگانے کی اجازت دے رکھی ہے. پابندی کے باوجود گرین کی بجائے AMI میٹرز نصب ہوں گے. AMI میٹرز بھی سولر سسٹم میں امپورٹ ایکسپورٹ یونٹس کریں گے. بند روڈ کوریڈور منصوبہ سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا. 3 ٹول کلیکشن سینٹر کی ری لوکیشن سے 45 کروڑ کا نقصان ہوا. رنگ روڈ اتھارٹی کے ضلعی ادارے پرائم نے نقصان طلب کر لیا. نیازی انٹرچینج بیدیاں انڈر پاس کی تعمیر، نواز شریف انٹرچینج ٹول پلازے کی ری لوکیشن کی گئی. خط LDA کو ارسال کر دیا گیا. بند روڈ کوریڈور منصوبہ سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا. LDA نے دوران تعمیر 3 مقامات پر ٹول کلیکشن پوائنٹس ختم کروائے، جس سے 45 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا. رنگ روڈ اتھارٹی کے ریونیو کلیکشن کے ادارے پرائم نے LDA کو خط لکھ کر نقصان کی رقم مانگ لی. ادائیگی نہ کرنے پر بھاری جرمانے کی وارننگ بھی دے دی. مراسلے میں اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک کا ٹول ٹیکس نقصان کا تعین کیا گیا. مراسلے کے مطابق کلیم ادا نہ کیا گیا تو رنگ روڈ اتھارٹی کو مجموعی طور پر جرمانوں سمیت 63 کروڑ 44 لاکھ ادا کرنا پڑ سکتا ہے. مراسلے کے مطابق نیازی انٹرچینج پر ٹول پلازا ری لوکیشن سے 18 کروڑ 66 لاکھ کا نقصان ہوا. آپٹیکل فائبر کیبلنگ کا نقصان 2.5 کروڑ سے زائد لگایا گیا. بند روڈ کے بڑے ٹول کلیکشن کی ریکولیکشن سے 19 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا. بھیدیا انڈر پاس کی تعمیر کے دوران بھی ریونیو کا نقصان ہوا. نواز شریف انٹرچینج ٹول پلازا کی ری کلیکشن سے 5 کروڑ 62 لاکھ کا نقصان ہوا. LDA انجینئرنگ ونگ کے مطابق LDA نے پنجاب حکومت سے ٹول ٹیکس نقصان کی ادائیگی کے لیے فنڈ مانگ لیا ہے، جس کی سمری ارسال کر دی گئی ہے. امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات. امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر ہاؤس کی جامعہ مسجد میں نماز ظہر کی امامت بھی کروائی. امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی گورنر ہاؤس آمد پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا.
इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इमाम मस्जिद नबवी का आना उनके लिए बाइस मुसर्रत और एजाज़ की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने गवर्नर हाउस की जामे मस्जिद में नमाज ज़ुहर की इमामत भी करवाई, जिसमें गवर्नर हाउस के स्टाफ और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने नमाज ज़ुहर की अदायगी के बाद दुआ भी करवाई। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की मुकामी जमहूरी हुकूमतों के मौजू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शुरका ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर जोर दिया। मुकामी हुकूमतों के किरदार से मुतल्लिक मुनक्दा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों में बल्दियाती इदारों को फलने फूलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने अपने साबिक अदवार में बल्दियाती इंतखाबात करवाई। नवाज शरीफ ने अपने अदवार में बल्दियाती इदारों को मजबूत किया। नई आने वाली हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया। वज़ीर बल्दियात ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी का अमल जारी है। मुख्तलिफ निज़ाम स्टडी करके नए बिल की सिफारशात काबीना को भिजवा दी हैं। काबीना जल्द मुसवदा कानून की मंजूरी देगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, पुलिस खिदमत तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मिसाकिल सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस कौंसिल की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। CTO लाहौर अम्मारा अतर ने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ डिस्ट्रिक्ट विमेन पुलिस कौंसिल की कारकर्दगी से आगाह किया। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए तशद्दुद, ज़्यादती, इस्तेहसाल का शिकार ख़वातीन को फौरी रिलीफ की फ्राहमी मुमकिन हुई। IG पंजाब का कहना है कि वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए 4 माह में 58,500 से ज़ायद ख़वातीन को रिलीफ फ्राहम किया गया। DPOs वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से रेफर किए जाने वाले केसेस खुद मॉनिटर करें, फौरी एक्शन लें। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ ट्रांसजेंडर मुआशरे के कमज़ोर तबकात की मदद और बहाली का अहम ज़रिया है। SSP ऑपरेशन सेफ सिटीज़ अथॉरिटी रिफत बुखारी, CTO अम्मारा अतर, AIG एडमिन डॉक्टर रिजवान खान और AIG वेलफेयर शाइस्ता नदीम इजलास में मौजूद थे। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 14 अगस्त की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। SP दफ्तर होने वाले इजलास में उर्स दाता गनबख्श रहमतुल्लाह अलैह और चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। SP सिटी ने कहा, उर्स दाता गनबख्श रहमतुल्लाह अलैह और चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जश्न आज़ादी की तकरीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। 14 अगस्त की तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए हवाई फायरिंग, वन मिलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर वन मिलिंग और हुल्लड़बाजी की रोकथाम के लिए अहम शहरों पर मुनज़्ज़म नाकाबंदी की जाएगी। SP सिटी ने हिदायत की कि सर्कल अफसरान तमाम सिक्योरिटी इंतजामात, रूट्स के विजिट और सर्च ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। यौम आज़ादी आज़ादी फ्लोट का इस्तकबाल, इंतजामात और तकरीबात। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत 14 अगस्त और आज़ादी फ्लोट तकरीबात के हवाले से इजलास। रावलपिंडी से चलने वाला यौम आज़ादी कल्चरल फ्लोट कल 13 अगस्त को मरीद के से लाहौर डिवीजन में दाखिल हो रहा है। इजलास में DC लाहौर आफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ समेत तमाम ACs ने शिरकत की। तमाम DCs बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। पाकिस्तान की तमाम अकाइयों का नुमाइंदा आज़ादी फ्लोट फिरोज़वाला से शाम 4:30 बजे लाहौर शहर में दाखिल होगा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के मुताबिक रावलपिंडी से चलने वाले आज़ादी फ्लोट का GT रोड की तमाम तहसीलों और अजला में फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा है। DC लाहौर ने आज़ादी फ्लोट के इस्तकबाल, क़याम और तकरीबात के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर ने कहा कि आज़ादी फ्लोट तकरीबात मुकाम के तयन के लिए बारिश के फैक्टर को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। सरकारी और निजी इमारत को बरकी कुमकुमों और सब्ज़ हलाली परचमों से आरास्ता किया जा रहा है। लाहौर में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी क्रिकेट कप, आज़ादी मार्शल आर्ट कप और आज़ादी स्विमिंग कप का इनेकाद किया जा रहा है। वासा के बिल अदा न करने वालों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ते कर दिए जाएंगे। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास रेवेन्यू रिकवरी में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की गई है।
इजलास में तमाम डायरेक्टर ऑपरेशंस और रेवेन्यू शरीक हुए। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया। एमडी ने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन में जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। एमडी वासा ने कहा कि माली बेज़ाती और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। एमडी वासा ने हदायत की कि तमाम डायरेक्टर्स बिला मशरूत नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लें, जबकि एमडी वासा ने रोज़ाना की बुनियाद पर नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त करने की हदायत कर दी है। कभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इमाम मस्जिद नबवी की बादशाही मस्जिद आमद डॉक्टर साले बिन मोहम्मद अल बदीर का खिताब इस वक्त जारी है। नवाब बिन सईद अल मालिकी अल मुहतरम सफीर खादिमुल हरमैन शरीफैन की पाकिस्तान अस्सय्यद दक्तूर ताहिर रज़ा बुखारी वकील वज़ारा अल-औक़ाफ़ अल-अक़लीम अल-पंजाब अय्युहा अस्सादा अल-हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम फी बैतिकुम अस्सानी अल-पाकिस्तान। फजीलतुल शेख अद-दक्तूर सलाह बिन बुदैर सलाह बिन मोहम्मद अल-बुदैर अल-मुहतरम इमाम अल-मस्जिद अल-नबवी अल-शरीफ बिमदीनत अल-मुनव्वरा व अंतुम इमामुल मुस्लिमीन वअंतुम फख्रुना वइज़ाज़ुना वशरफुना वअंतुम फी क़ुलूबिना वक़ुदूमुकुम मुबारक फिल मस्जिद अल मलकी अत-तारीख़ी बादशाही मस्जिद बिमदीनतिल लाहौर। हज़रात मोहतरम, मैं और आप आज उस शख्सियत का इस्तिक़बाल कर रहे हैं। वो शख्सियत जो इमाम मुस्लिमीन है, ये वो शख्सियत है जो मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के मुसल्ले के अमीन। मेरे भाइयों, हमारे लिए और कौन सी खुशनसीबी होगी आज हमारे दरमियान फजीलतुल शेख अद-दक्तूर सलाह बिन मोहम्मद अल-बुदैर अल-मुहतरम बैठे। क्या कुरान पढ़ा है यहाँ और क्या कुरान पढ़ते हैं मस्जिद नबवी में। हम इंतजार करते हैं कि सलाह बदेर आए और उनकी अमानत में मस्जिद नबवी में हम नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, ये वो इमाम है जिनकी सौतुल जमीन, ये वो इमाम हैं जिनकी दुनिया में आवाज को सुना जाता है, किरात को सुना जाता है और ये खुद भी रोते हैं, लोगों को भी रुला रहे होते हैं। मैं इस मौका पर
अपने बहुत प्यारे भाई आखिर करीम सआदत सफीर नवाब सईद अल मालिकी का मशकूर हूं। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इस वक्त बरिज है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने अभी परसों बैसी में शेख साहब के एजाज में एक इस्तकबालिया दिया। मैं वहां खादिम भी मौजूद था। खुदा की कसम, जो बात मैं करने लगा हूं उसको सुने। इन्होंने कहा कि मेरे 10 साल इस वतन पाकिस्तान में गुजरे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने मुल्क में हूं और मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान, माल, हर चीज इस मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये हो शख्सियत जिनकी मैं बात कर रहा हूं। मेरे भाई बरादर नवाब सईद अल मालिकी, सब खड़े होकर इनको सलाम। तब बात करें लाहौर चैम्बर इंतखाबात के लिए तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी। मरकजी कायद परवेज़ हनीफ की क़यादत में दी फाउंडर के वफ़द की प्याफ ऑफिस आमद। दी फाउंडर ग्रुप ने प्याफ मियाँ सुहेल ग्रुप की हमायत का ऐलान कर दिया। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियाँ सुहेल निसार और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। फाउंडर ग्रुप के कायदीन के वफ़द ने मरकज़ी कायद परवेज़ हनीफ की क़यादत में प्याफ ऑफिस का दौरा किया और इस मौका पर प्याफ मियाँ सुहेल ग्रुप के सीनियर कायदीन की हमायत का मुकम्मल तौर पर ऐलान किया। इस मौका पर बानी प्याफ मियाँ शफकत, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, पैटर्न इन चीफ मियाँ सुहेल निसार और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर के सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नासिर भाई, ये भी बड़ी एक अचीवमेंट देखी जा रही है कि दी फाउंडर भी आपके साथ आ गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज आपने देखा कि हम हमारे ग्रैंड टीचर्स की हैसियत रखते हैं परवेज़ हनीफ साहब, उन्होंने भी आज हमें प्याफ को ज्वाइनिंग दे दी है। और इस तरह माशाल्लाह आप देखिएगा ये काफ़िला बढ़ता बढ़ता तमाम जितने भी ताजर कम्युनिटी के लोग हैं, जो लीडर हैं, वो हमारे साथ आएंगे और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि कितनी भरपूर, अभी तक 90% की हमायत हमें मिल चुकी है और इंशाल्लाह मार्केटों में भी जाने वाले हैं। और हम इनका भी शुक्रगुजार हैं। आपने देखा हाशिम साहब भी तशरीफ़ लाए, मुनीर खान साहब भी आए, सईद खान साहब भी आए और पूरे ग्रुप के साथ आज उन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से नासिर हमीद खान ये कहते हैं कि तकरीबन 90% बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है। दी फाउंडर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी प्याफ की हमायत का ऐलान किया। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। बाकू से आए इंटरनेशनल शेफ एलिकन ने कोथम का दौरा किया। CEO कोथम अहमद शफीक और तुलबा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कोथम गार्डन टाउन कैंपस का बाकू के मारूफ शेफ एलिकन ने दौरा किया। CEO कोथम अहमद शफीक की जानिब से शेफ एलिकन को गुलदस्ता पेश किया गया। शेफ एलिकन ने कोथम कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और तुलबा से मुलाकात करने समेत मुख्तलिफ कोर्सेज बारे दरियाफ्त किया। तकरीब के मौके पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के झंडे भी लहराए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदान के साथ पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स 2015 के इतलाक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वर्कशॉप में डायरेक्टोरेट आज हज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कारपोरेशन विफाकी मुहतसिब के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में इलाकाई मौसमियाती मरकज़, स्टेट बैंक और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। इन्फोर्समेंट ऑफिसर तलहा लतीफ़ और अली रज़ा हाशमी ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में लेक्चर्स दिए, जबकि नुमाइंदगान के साथ पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज विद होल्डिंग रूल्स 2015 के इतलाक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन बराए महकमे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इंतखाबात का मामला। महकमे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
एपका यूनिट के उम्मीदवारान को तमाम नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन बराए महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इंतखाबात में उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। उम्मीदवारों को 18 मुख्तलिफ नशिस्तों पर मुंतखब किया गया है, जबकि चेयरमैन और मीडिया एडवाइज़र की एजाज़ी नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। चेयरमैन नशिस्त पर अब्दुल वहीद मलिक, सदर अब्दुल शकूर को मुंतखब कर लिया गया है, जबकि सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद अकबर खलील, मोहम्मद नदीम, कामरान बे को मुंतखब किया गया है। जूनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर नशिस्तों पर उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया गया है। सदर लाहौर डिवीजन एपका मियां मोहम्मद रियाज ने अहदेदारों की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पीसीबी अंडर 19 अकेडमीज़ प्रोग्राम के सिलसिले में लाहौर रीजन अंडर 19 अकेडमीज़ प्रोग्राम जारी। लाहौर ब्लूज़ और लाहौर वाइट की टीमें नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हैं। पीर के रोज़ पिचेस गीली होने के बायस इंडोर नेट प्रैक्टिस की गई, जबकि सुबह के सेशन में खिलाड़ियों को आउटडोर में फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग करवाई गई। अकेडमी प्रोग्राम में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अमूर पर लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं। लाहौर रीजन के कोचेज साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज चीमा और इफ्तिखार अंजुम और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कामरान खान नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखार रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की टिकटों की तफसीलात का ऐलान। शायकीन की सहूलत के लिए सीजनल पास भी मुतारफ कराए गए हैं, जिन पर 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचों के टेस्ट सीरीज़ के टिकट 13 अगस्त शाम 5 बजे ऑनलाइन फ़रोख्त होंगे। शायकीन की सहूलत के लिए फ़िज़िकल टिकट 16 अगस्त से सुबह 9 बजे के बाद मुख्तलिफ आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। दोनों टेस्ट मैचों के टिकट सस्ते रेट पर रखे गए हैं। कम अज़ कम कीमत 50 रुपये होगी और कराची में 2.5 लाख रुपए में मुकम्मल हॉस्पिटैलिटी बॉक्स तक है। शायकीन अगर टेस्ट मैच के लिए 5 दिन का सीज़न पास खरीदते हैं तो उन्हें 15% रियायत दी जाएगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रीमियम इंक्लोयर्स के टिकट शायकीन के लिए 200 रुपये में दस्तयाब होंगे, जबकि VIP इंक्लोयर्स के टिकट 500 रुपये में दस्तयाब होंगे। सूबाई वज़ीर सनत शाफे हुसैन से UK पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ़द की मुलाकात। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक बिजनेस फोरम में पंजाब की शिरकत पर गुफ्तगू की गई। वफ़द की क़यादत बोर्ड के MD असहर वड़ाइज कर रहे थे। सूबाई वज़ीर सनत शाफे हुसैन ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत पहली बार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेगी। हुकूमत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पंजाब पवेलियन बनाएगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत से पंजाब में नई सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में गारमेंट सिटी बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 4 चीज़।